지금으로부터 72년 전 한국 전쟁이 한창이던 1950년 12월 25일 크리스마스, 함경남도 흥남항을 출발한 한 척의 배가 거제도 장승포항에 도착한다. 이제 살았다. 드디어 살았어. 이건 기적이야, 기적! 역사는 이를 이렇게 불렀다. 흥남 철수작전. 흥남 철수작전은 1950년 12월 193척의 선박을 동원, 군병력과 각종 물자는 물론 무려 10만여 명의 피난민까지 남한으로 철수시킨 사건으로 1950년 크리스마스의 기적, 인류 역사상 가장 위대한 구조작전으로 평가받는다. 그런데 No, rescuing civilians is not part of the operation. We are not taking them. 이 철수 계획에 사람은 포함되어 있지 않았다. (1950년 10월) 중공군이 개입하면서 한국 전쟁의 전세가 뒤바뀐다. 당시 압록강까지 진격했던 국군과 유엔군은 끝내 후퇴를 결정. 유일한 방법은 흥남항에서 배를 타는 것뿐이었는데, 이에 미 10군단과 국군 1군단 등 전병력 10만 5천 명, 2만 대의 차량, 35만 톤의 물자를 싣고 남한으로 떠날 선박들이 흥남항에 모여들기 시작한다. 그런데 문제는 신발끈 꼭 묶었지? 최대한 빨리 흥남항으로 가야 돼. 그래야 살 수 있어. 뼛속을 내는 추위 속 적군의 포탄까지 날아오는 상황에서 오직 살겠다는 일념 하나로 흥남항에 모여든 수많은 피난민. More than 100,000 refugees are gathered at Hunan port. I really don't know what to do with it. Do you want us all to die? What we need are our troops and our equipment only. 하지만 당시 미 10군단장으로 흥남 철수작전의 총책임자였던 에드워드 알몬드 장군은 병력과 물자를 싣는 데만도 선박이 부족한 데다 피난민 사이에 스파이가 침투할 위험이 있다는 이유로 입성을 거부한다. 그런데 며칠 후 From now on, refugees will be allowed to board our ships that arrive to Hungnam Port. 알몬드 장군의 입장을 받고 피난민의 수송을 허락한다. Thank you for listening to me and for saving my countrymen. 그의 마음을 바꾼 사람은 한국인 통역관 현봉학. 두 사람의 인연이 알몬드 장군의 결정에 큰 역할을 한 것이다. How do you, sir? I'm Bong Hak-hyun, your interpreter for today. Nice to meet you, officer. 현봉학은 의대를 졸업하고 미국 유학까지 다녀온 엘리트. 한국전쟁 발발 후 통역관으로 해병대에 입대한 그는 해병대 사령부로 시찰을 나온 알몬드 장군의 통역을 맡는다. Your English is very impressive, Hyun. Where did you learn it? In the States, sir, I study at the Medical College of Virginia. Medical College of Virginia? I'm from Virginia. Meeting a young man who studied in my home state, all the way here in another country? That can't be a coincidence. By the way, where are you from? I am from Hamhung, South Hamgyong Provincial. Hamhung, that's great. I'm going there soon, and I've been looking for someone that knows the area well. Why don't you come work for me? 함흥에 미 10군단 사령부를 설치할 예정이던 알몬드 장군은 유창한 영어 실력을 가진 함흥 출신의 현지인 현봉학을 스카우트하는데 2달 후 저 사람들을 반드시 살려야 해. Abiku, sir, we must head to Korea. If we abandon them here, they'll be massacred by the Chinese troop. 현봉학은 알몬드 장군을 수시로 찾아가 피난민을 구해달라며 간곡하게 부탁했고 결국 I almost forgot. We must save people's lives. We will provide transportation for the refugees.
알몬드 장군은 현봉학의 요청을 받아들여 피난민 수송을 허가. 본격적인 흥남 철수 작전이 시작된다. 이제 필요한 것은 피난민을 실어 나를 선박. 이를 위해 미 군함부터 여객선과 화물선, 심지어 어선까지 흥남항으로 모여드는데 10,000! We need 10,000 people on this ship right now. Let's go, guys. 그중 Keep going. Keep 믿을 수 없는 기적을 보여준 배가 있었다. As you can see, there's innocent civilians who have nothing to do with the war. Can you take some of them to the south? Of course. Leaving them here would be like killing them. I'll take as many of them on board as possible. 배의 이름은 메러디스 빅토리호. 선장 레너드 라루는 피난민을 태워줄 수 있느냐는 미군의 요청에 일말의 고민도 없이 흔쾌히 응한다. 하지만 화물선인 메러디스호의 정원은 60명으로 이미 선원 47명이 타고 있었기에 추가로 태울 수 있는 피난민의 숫자는 고작 13명뿐. 그런데 Unload all the cargo off this ship right away. Excuse me? All of it? Shouldn't we at least keep the mine detectors so we could... It's the only way to save as many refugees as possible. Unload it and empty out the cargo holds. 방법은 배에 실은 화물을 모두 버리고 화물칸에 피난민을 태우는 것. 이에 당시 메르디스호에 선적됐던 탄약 200kg, 항공유 4만 리터 등 500톤이 넘는 전쟁 물자가 버려졌고 5개의 화물칸은 물론 갑판 위까지 피난민으로 가득 채워진다. Captain, we can't take on any more refugees. We're packed like sardines. How many have we got so far? 14,000, sir. Great. Let's get out of here then. 피난민을 모두 태우는 데 걸린 시간만 16시간. 메르디스호는 정원 60명에 230배가 넘는 1만 4천 명을 태운 채 흥남항을 출발한다. 그런데 문제는 또 있었다. 너무 추워. 이렇게 안고 있자. 조금이라도 더 따뜻해질 거야. 여보, 이거라도 마셔요. 마지막 남은 물이잖아요. 천천히 아껴 먹어야죠. 그렇게 18시간의 위태로운 항해 끝에 메르디스호는 거제도 장승포항에 도착하는데 Any injuries? Is everyone all right? 저희는 괜찮습니다. 그럼 여기가 남한인 겁니까? Yes, you are all safe now. 놀랍게도 단 한 명의 희생자 없이 1만 4천 명의 피난민 모두 무사했고 심지어 배 안에서 5명의 새 생명이 탄생하기까지 한다. 이날이 1950년 12월 25일. 사람들은 이를 일컬어 크리스마스의 기적이라 불렀고 메르디스호는 단일 선박으로서 가장 큰 규모의 구조작전을 수행한 배로 기네스북에 등재된다. 한편 흥남 철수작전 이후 남한에서 새 삶을 살게 된 피난민. 그 중에는 뜻밖의 인물이 있었다. 어머니. 어머니. 바로 화가 이중섭이었다. 황소, 싸우는 소, 투개 등의 명작을 남긴 한국 근대 서양 화단을 대표하는 화가 이중섭. 유복한 집안 출신으로 1943년 일본 유학 후 함경남도 원산에 정착한 그는 일본에서 인연을 맺은 야마모토 마사코와 결혼. 본격적으로 화가의 길을 걷는다. 그런데 얘야. 예. 아니 웬 한겨울에 배예요? 네가 좋아하는 거잖니. 얼른 먹어버려. 예. 한국전쟁, 특히 흥남 철수작전으로 그의 인생이 180도 달라진다.
어머니, 여기 있으면 큰일 나요. 죽는다니까요. 저랑 함께 남쪽으로 내려가요. 예? 나는 여기서 할 일이 있다. 네 그림을 지켜야 해. 네가 할 일은 네 아내와 자식을 지키는 거야. 난 걱정하지 말고 어서 가거라. 그럼 어머니 꼭 살아계셔야 돼요. 제가 금방 다시 돌아올게요. 어머니를 원산에 남겨둔 채 아내와 두 아들만을 데리고 메로디소에 탑승한 이중섭. 그 후 남한에 정착한 그는 경제적인 문제로 궁핍한 삶을 살아야 했는데 어머니 살아계신 겁니까? 어머니와 보내던 날들, 그 기억들이 머리를 떠나지 않습니다. 그를 가장 힘들게 한 건 어머니의 생사조차 모른다는 것. 그는 어머니를 향한 그리움을 담아 그림을 그렸고 이렇게 이중섭 불후의 명작이 탄생한다. 실제로 연작 돌아오지 않는 강의 경우 하염없이 어머니를 기다리는 어릴 적의 자신을 묘사하고 있으며 가족에게 둘러싸여 그림을 그리는 화가, 시인 구상의 가족 등의 작품에 가족을 향한 절절한 그리움을 담았는데 그러나 1956년 흥남 철수작전으로 어머니와 헤어진 지 6년 만에 이중섭은 정신분열과 거식증을 앓다 생을 마감한다. 수많은 사람, 제각각의 사연을 담은 흥남 철수작전. 1950년 12월 10만 명이 넘는 피난민을 안전하게 후퇴시킨 이 기적은 72년이 지난 지금도 감동을 전하고 있다.